ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा बेसाहो। वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। किरत न कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा। पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। किरत न कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा। पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोहे हर स्यों चित न लागै, दूजै भाए घना दुख आगै। मन मुख भरम भुले भेख धारी, अंत काल पछताता है। हर कै भाणै हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है। जिसनो नदर करे सो गुण निध पाए। होमै मेरा ठाक रहाए,
गुण अवगुण का एको दाता, गुरमुख विरली जाता है। जिसनो नदर करे सो गुण निध पाए, हो मैं मेरा ठाकर हाय। गुण अवगुण का एको दाता, गुरमुख विरली जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांश दानी। सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन, क्योंकि पिछले 2 दिन लड़ीवार गुरबाणी दी कथा विचारनी होई। एक दिन ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ बाबा अजीत सिंह ਦਾ प्रकाश पुरब सी ਤੇ ਕੱਲ ਸੰਕਰਾਂਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 6 ਬੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1052 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कीर्तन कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश करते ने, जग्यासू जना ने सतगुरु महाराज दे चरणों च सवाल किया कि पातशाह
ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤ ਨ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਨਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਖ ਨ ਮਿਟੇ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਰਾਜਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੋ,
जाके उस कबर नूं दुआरा पुट के देखो, तुहाडे बजुर्ग दे जे शरीर विच होया फिर तां ये तुहाडा बजुर्ग नहीं होवेगा, इसकेत मंडी दा राजा होवेगा। जदों हुण गुरु सवारे जाके उस कबर नूं पुट्टिया, विचों वो लोथ पई होई है, अपने बापू नूं देखना कीता, फिर राजे पासों खिमा मंगी ते राजा सतगुरु महाराज दे नाल वापस आया। कहन लग्या, सतगुरु ये की खेड सी? सतगुरु जी, मैनू रात वेले सुपना आया, सुपने दे विच मेरी मौत होई, चंडालां दे घर मेरा जन्म हो गया, उत्थों मेरा परिवार वधिया फुलिया, जिहड़े जिहड़े लोग मैनू मिले सी ना सारे, ये रात मैं सुपने देखना कीते ने। गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, राजन ये तेरे सवाल का उत्तर है। जो तू साडी हजूरी दे विच आया सी, तै सानू सजदा कीता, नमस्कार कीती, असीं बाणी पढ़ रहे सी, लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार। जो करतार ने वाहिगुरु ने लेख लिख तो मिट नहीं सकते हैं। तो तुसी आख्या से गुरु नूं मत्था टेकण दा की फायदा, संगत करन दा की फायदा जे लेख नहीं मिटने हैं। तो गुरु पातशाह महाराज कहन लगे कि गुरु नूं मत्था टेकण दा ये फायदा है, ये लाभ है संगत करन दा। जिहड़े जीव दे की लिखे हुए लेख ने ना, तो सतगुरु नूं सुपने दे विच ही मिटे दिंदे, सुपने च भुगता दिंदे ने। तैनूं ये अगला जन्म प्राप्त होना सी, पर तू गुरु की संगत कीती है, साडे हुक्म की पालना कीती है, असी तेरा जिहड़ा ये जन्म है चंडालां वाला घर जन्म होना सी, वो सुपने दे विच ही भुगता दिता है। इन्नी समर्था दे सतगुरु महाराज मालक हन। इस करके इत्थे सतगुरु महाराज एक वचन करते हैं कि किरत ना कोई मेटण हारा। जिहड़ा किरत ना कोई मेटण हार, कि कीते हुए कर्मां नूं कोई मेटण हाल वाला नहीं है। गुर कै शब्दे मोख द्वारा, गुरु दे शब्द द्वारा जीव नूं मोख द्वारा भाव मुक्ति दा दर प्राप्त जीव मुक्त हुंदा है। जो वो अवस्था जीव नूं प्राप्त हो जाती जिथे जिन्हों तुरीया पद आख्या जाता, जिन्हों आत्म अडोलता आख्या जाता है, वो अवस्था जीव नूं गुरु दे शब्द राहीं प्राप्त हुंदी है। ते पातशाह अगली पंक्ति वचन करते हैं, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। पूरब लिखिया, जो धुरों दरगाहों लिखिया होया ना, जिस तरह उहदे मुताबक ही जीव फल प्राप्त करता है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ फल मिलता जिन आप मार पछात, जिन अपना आप मारना किया, अंदरों मैं नूं मारिया, हंकार नूं मार लिया, उन्होंने फिर अपने आप की पहचान की है। तो जिहड़े कर्मां की गल चल रही है, कर्मां दे परथाए, भगत तरलोचन जी का एक शब्द है धनासरी राग दे विच। कहते ने भगत तरलोचन जी के घर दे विच बच्चा नहीं सी, काफ़ी समा लंघ गया। एक दिन घर वाली जिहड़ी है परमात्मा नूं लांभे देण लग पई, कहण लगी तुसीं इन्नी परमात्मा की बंदगी करदे हो, पर घर विच तुहाडा बच्चा तो होया नहीं, फिर परमात्मा की बंदगी करन दा की फायदा है। भगत तरलोचन जी कहण लगे ये अपने कीते हुए कर्मां दा सारा हिसाब किताब है। जे साडे परालब्ध अनुसार साडे कर्मां विच बच्चे दा सुख लिखिया होवेगा तो सानू बच्चा मिल जावेगा, जे नहीं लिखिया होवेगा तो नहीं मिलेगा। फिर उस समय घर वाली जदों इस तरह परमात्मा निंदण लग पई, परमात्मा की निंदिया करती है, तो उस समय भगत तरलोचन जी ने शब्द उच्चारण किया, कहण लगे नारायण निंदस काय भूली गुबारी, दुकृत सुकृत थारो करमरी। कहंदे हे गवारी बेसमझ जीव इस्तरीए,
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਗ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਗ ਉਹਦਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਰੇ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਗੰਗਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਖਾਰ ਮੀਟ ਸਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਲਵੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਥਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਰਥਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਪਿੰਗਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਖੀ ਰਾਏ ਗਰੜ ਤਾਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਨ ਲਾਗੈ,
ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਘਣਾ ਦੁੱਖ ਆਗੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚਿੰਬੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਹਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ? ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਘਣਾ ਦੁੱਖ ਆਗੈ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਪੇਖ ਧਾਰੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਆਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ, ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈਣੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਮਲ ਲੈਣੀ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਉੱਠੇ ਲੰਮ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਵਧਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਲ ਵਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਨੇ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਿਆ, ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ, 2 ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਦੇ। 2 ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੌਤ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ। 5 ਘੰਟੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਮੌਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਜੇ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਝ ਕਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੌਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੌਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ,
कहन लगी कि तैनू इन्ने सवास दिते सी, इन्ने बरे तेरी उम्र होई है, एक सैकंड दे विच तू की करेगा? एक सैकंड दे विच की कर लवेगा जो सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकिया? शाहूकार कहन लग्या कर मैं कुछ नहीं सकदा, पर एक सैकंड में मैं बहुत बड़ा काम कर सकदा। दुनिया के लोगों को मैं एक मैसेज, एक सुनेहा दे सकदा हाँ। वो मैं कागज उत्ते लिख के जावांगा कि जिउना झूठ ते मरना सच। जिउना झूठ ते मरना सच मैं ये लिख के जावांगा ताकि दुनिया के लोगों को पता लग जावे कि मौत जिहड़ी है अटल सच्चाई है। ए जीव तैनू मानस देही प्राप्त होई है। इस मानस देही दे राही तू उस मालक दा जस कर, वडियाई कर, चंगे कर्म कर, ताकि तेरा संसार च आया सफला हो जावे। ते यही असल सच्चाई है। सारी जिंदगी आपां ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਛਤਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਭਰਖਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਦੁਖ ਸਵਾਏ। गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते ने। सतगुरु नूं सवाल किया कि पातशाह जी फिर परमात्मा दे गुणां दा गैण कौन करदा है? ते पातशाह जी कहते जिहड़े हरि दे भाणे विच चलदे ने, हरि दी रजा विच चलदे, उस मालक दे हुक्म विच चलदे ने ना, असल विच ओही हरि परमात्मा दे गुणां दा गैण करदे हन। क्योंकि परमात्मा ही जीवां पासों नाम जपांदा। इकना नूं वाहिगुरू ने नाम जपण विच लाया होया है, इकना नूं परमात्मा ने कुराहे पाया होया है। सारी जिंदगी इसे तरह लंघा दिती है। कदे जपजी साहिब दा पाठ भी नहीं कीता, कदे गुरु घर आके मत्था नहीं टेकना कीता। सारा दिन बैठ के ताश खेडी जानी, पर यह नहीं कदे कि गुरु घर आपां जाके मत्था टेक लीए, चलो कुछ समा साडा भी सफला होवेगा। नहीं, गुरु सवारे कारण की है कि कर्म ही नहीं हैं। कर्म नहीं बने, परमात्मा की बख्शिश के पात्र नहीं बने। जो तक उसकी बख्शिश नहीं होंदी तो उसकी बख्शिश तो बिना कुछ भी नहीं आपां कर सकते हैं। तो सतगुरु महाराज इत्थे कहते ने जिहड़े हरि दे भाणे विच चलदे ने, रजा विच चलदे ने ना, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਦੁਖ ਸਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਰੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਾਪ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਰਾਏ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਨਾ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਮੁੱਖ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ, ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਬਦੀਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਕਾਲੀ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਹ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੀਵ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ TV ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਅਣਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਬਦੀਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਵਮਾਨ। ਫਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਵਮਾਨੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ।